اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب ہر دل عزیز، محبوب عوام، واعظ شیریں بیان، میرے برادر مکرم حضرت مولانا حافظ عمر فاروق شاکر صاحب آئیں اور ہمارے دلوں کو قرآن و سنت سے نوازیں۔ اللہ یشفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی دی ذات پاک نے انسان دی رشد و ہدایت واسطے بے شمار انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، لیکن ان تمام انبیاء دے اندروں اللہ تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے تو اعلیٰ اور سارے تو اچا مقام عطا فرمایا، اور مقام عطا فرما کے خود کائنات دے رب نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ محبوب اسا تو انو بڑیاں اچیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، اتنی شان آلہ کہ میرے آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے کوئی بھی اتنی شان والا نہیں آیا، اور جدو آپ آ گئے نبی علیہ السلام تو بعد قیامت تو آ سکتی ہے، میرے محمد جیسا اللہ دی کائنات اندر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتنی شان آلہ، اتنا مقام آلہ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو کسے نے سوال کیتا، اے پیارے علی تسی نبی پاک دے مقام دے بارے، آپ دی عظمت دے بارے کی جان دے جے؟ حضرت علی فرمانے لگے میں تیرے کولو سوال کرنا، تو دنیا دے بارے کی جاننا ہے؟ کہنے لگے دنیا نو اللہ تعالی نے قلیل آکھے ہے،
کہ اے ساری دنیا کلیل ہے. فرمایا جنوں رب نے کلیل آکھیا ہے میں انہوں پوری طرح نہیں جان سکدا جنوں رب نے خلق عظیم عطا فرمایا ہے او محمد دی شان دا اندازہ کیویں لگایا جا سکدا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان اعلیٰ، اتنا مقام اعلیٰ، اتنی عظمت اعلیٰ کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولو سوال کرن والے سوال کیتا، امی جی آمنہ دے لال دی عظمت دے بارے، آپ دی شان اور مقام دے بارے سانو دسو تے صحیح نا. میری ماں عائشہ فرماندیاں نے کانا خلق القرآن، آنے والو پیغمبر دی شان پوچھنے والو، پیغمبر دی عظمت پوچھنے والو، پیغمبر دا مقام پوچھنے والو، پیغمبر دا مرتبہ پوچھنے والو، جاؤ جا کر کے قرآن پڑھو. کیوں؟ سارا قرآن ہی اللہ نے میرے محمد دی عظمت بنا چھڑے آوے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان اللہ، اتنا مقام اللہ کہ میرے محبوب نو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت عطا فرمائیے. آپ تو پہلے بڑے بڑے انبیاء اور رسول آئے نے، لیکن کسے نبی دی اللہ نے عمر دی قسم نہیں اٹھائی. جدو میرے محبوب دی واری آئی فرمایا اللہ امرو کا محبوب منو تواڈے نال پیار ہی اتنا ہے میں تواڈی ساری عمر دی قسم اٹھا رہا. اونا دی عمر دی قسم بھی کائنات دے رب نے اٹھائیے. حضرات جنہ گلیاں دے اندر میرے پیغمبر گزر دے رہے اونا گلیاں دی قسم بھی کائنات دے رب نے اٹھائیے. فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. محبوب جی منو اونا گلیاں دی قسم جنہ گلیاں اندر میرے محمد دیاں تلیاں لگیاں نے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اقسم بهذا البلد. محبوب منو اونا شہران دی قسم جنہ شہران دے اندر تواڈے لیلو نہار بسر ہوئے نے. حضرات اونا دی شان اتنی اعلیٰ، میرے پیغمبر دا مقام اتنا اعلیٰ کہ جس زمانے دے اندر میرے پیغمبر تشریف لے آئے اس زمانے دی قسم بھی کائنات دا رب اٹھا رہے ہے. فرمایا والعصر. محبوب منو زمانے دی قسم زمانہ کیڑا جن دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا خیر القرون کرنی. لوگوں زمانہ تے پہلے بھی گزر چکے ہیں لیکن سارے اب تو بہترین زمانہ اللہ نے میرے محمد دا بنا چڑھیا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات اتنی شان اللہ، اتنی عظمت اور اتنا مقام اللہ کہ محبوب دی شان بیان کرن واسطے کائنات دا رب قسم اٹھا رہے ہے. ایک بات سمجھ لو کہ انسان واسطے حکم میں جدو بھی قسم اٹھانی ہے صرف اور صرف رب ذوالجلال دی اٹھانی ہے، غیر اللہ دے نام دی قسم نہیں اٹھانی. لیکن جڑا کائنات دا رب ہے او مخلوق دے اندروں جس دی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے. میرے اللہ قسم نہ بھی اٹھان اللہ تو بڑھ کر کے کس دی بات پکی اور سچی ہو سکتی ہے. میرے رب کریم تو بڑھ کے کس دی بات پختہ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ قسم کیوں اٹھان دے نے؟ کائنات دے لوگاں نو سمجھانا چاہندے نے. لوگو عظمت مصطفیٰ سمجھو، لوگو مقام مصطفیٰ سمجھو، لوگو شان مصطفیٰ سمجھو، لوگو رفت مصطفیٰ سمجھو، بلندی مصطفیٰ سمجھو، حسن مصطفیٰ سمجھو، جمال مصطفیٰ سمجھو کہ اس پیغمبر دی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جن دی شان دیاں قسمہ کائنات دا رب پیا اٹھاندہ وے. جن دیاں قسمہ رب اٹھائے میرے محمد دی شان دا عالم کی ہوئے گا. مل کے بولو صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور اللہ پاک نے کیویں میرے پیغمبر دی عظمت نو بلند کیتا اونا دی شان نو بیان کرن واسطے کائنات دے رب نے کیویں قسماں اٹھائیاں آؤ بڑے پیار محبت اور توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن پاک سن دے جانا میرے رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات گرامی میرے پیغمبر دا نام آوے بڑے پیار دے نال بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت اور بڑے ادب دے نال میرے پیغمبر تے درود پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب العالمین نے میرے پیغمبر دیا شانہ نو بلند کیتا میرے پیغمبر دے مقام نو بلند کیتا کہ وہ بلند کیتا فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب اسا تواڈے ذکر نو بلند کر چھڑیا اسا تواڈی شان نو بلند کر چھڑیا حضرات گرامی کتنی شان اللہ کتنی عظمت اور کتنا مقام اللہ کہ میرے پیغمبر دی شان نو بیان کرن واسطے کائنات دا رب قسماں پہ اٹھاندہ ہے میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا پہلا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منو چاشب دے ویلے دی قسم جدو رات اپنی تاریکی اندر آ جاندی ہے منو اس ویلے دی قسم پہلے دو قسمہ اٹھائیاں نے پھر میرے محمد دی شان نو بیان کیتا ہے تاکہ کائنات دے لوگاں نو پتا چل جائے ورفعنا لک ذکرک محبوب اساں تواڈیاں شاناں بلند کیتیاں اساں تواڈی عظمت اور تواڈا مقام بلند کر چھڑیا دو قسماں اٹھائیاں اٹھا کر کے آکھیا محبوب جی ایک کہندے میں تانوں چھوڑ دیتا ہے میں تواڈے نال تعلق توڑ دیتا ہے میرے آ سونیا میں تانوں چھوڑیا بھی نہیں ہے تواڈے نال تعلق توڑیا ہی نہیں ہے بلکہ محبوب جی میں تانوں راضی کرم دے وعدے کر لے حضرات گرامی دوسرا مقام اللہ پاک دے قرآن پاک دا پہلے میرے رب کریم قسم اٹھام دے نے پھر میرے پیغمبر دی شان نو بیان کر دے میرے رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی میرے رب العالمین نے پہلے قسمہ اٹھائیاں پھر میرے پیغمبر دی شان نو بیان کیتا فرمایا محبوب جی قسم میں جدو ستارہ ٹوٹ کر کے گرد ہے فرمایا والنجم اذا ہوا ستارے دی قسم اٹھائیے پھر میرے پیغمبر دی شان نو بلند کیتا ما ضل صاحبکم وما غوا او لوگو تواڈے صاحب بھولے بھی نہیں غلط رستے تے چلے بھی نہیں او پلن بھی کیویں وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی لوگو دین دا معاملہ ہوئے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں آپ اپنی مرضی دے نال کلام نہیں کر دے آپ اپنی مرضی دے نال گفتگو نہیں کر دے آپ اپنی مرضی دے نال جستجو نہیں کر دے حضرات گرامی اللہ
अल्लाह पाक ने इतनी शान बुलंद की थी, इतना मुकाम बुलंद कीता कि मेरे पैगंबर दी जुबान नू मासूम बना छड़िया। हज़रात गिरामी सिर्फ जुबान ही मासूम नहीं है, मेरे पैगंबर दी अखां दी बसारत भी मासूम है, मेरे पैगंबर दी समात भी मासूम है, मेरे पैगंबर दे दिल दे तखय्युलात भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दी सोच पाक भी मासूम है, मेरे पैगंबर दे हाथ मुबारक भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दे कदम पाक भी मासूम ने, मेरे पैगंबर दी बेदारी भी मासूम है, हालते नींद अंदर आने वाली मेरे पैगंबर दी ख्वाब भी मासूम है। 52 टूअल दे रहने वालों, उकाड़ा दे रहने वालों, इर्दा गिरद तो आने वालों, तुसी सोच दे होवोगे मासूम कौन हुंदा है? हज़रात मासूम हुंदा है जड़ा गुनाह तो पाक होवे, मासूम हुंदा है जड़ा खता तो पाक होवे, मासूम हुंदा है जड़ा गलती तो पाक होए। जा नोट करके ले जा मेरा अकीदा, हर बंदा गुनाहगार है, हर बंदा खताकार है। अगर अल्लाह ने गुनाहवा तो पाक पैदा कीता है ते मेरे मुहम्मद नू पैदा फरमाया है। मिल के बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात ताइयो ते आलुल हदीस जदों भी बुलांदे ने मासूम पैगंबर दी मासूम हदीस वाल बुलांदे ने, आलुल हदीस जदों भी बुलांदे ने मासूम पैगंबर दी मासूम शरीयत दी तरफ बुलांदे ने। आज दी कुरान और हदीस कॉन्फ्रेंस अंदर आने वालों, मैं इस बात का ऐलान कर देना चाहना, मैं आज बल्कि अभी इसी वक्त हनफी बनने वास्ते तैयार। अगर कोई लिख करके दे दे इमाम अबू हनीफा राहिमहुल्लाह दी हर बात गलती तो पाके जाओ मैं शाफी बनने वास्ते तैयार। अगर कोई लिख करके दे दे इमाम शाफी राहिमहुल्लाह दी हर बात गलती तो पाके जाओ मैं मालिकी बनने वास्ते तैयार। अगर कोई लिख करके दे दे जनाब इमाम मालिक राहिमहुल्लाह दी हर बात गलती तो पाके जाओ मैं अम्बली बनने वास्ते तैयार। अगर कोई लिख करके दे दे जनाब अहमद बिन हंबल राहिमहुल्लाह दी हर बात गलती तो पाके, लोगों सुनो मेरे मसलक दी दावत, मैं मुहम्मदी क्यों हुआ, मैं अहले हदीस क्यों हुआ, मेरी निस्बत रब दे कुरान वाले, मेरी निस्बत पैगंबर दी हदीस वाले। जा नोट करके ले जा मेरा अकीदा, रब दा कुरान गलती तो पाके, मेरे मुहम्मद दी सच्ची जुबान गलती तो पाके। रब दा कुरान गलती तो पाके, बोलो मेरे पैगंबर दी जुबान गलती तो। इंज नहीं सारे मिल के बोलो, जड़ा मेरे पैगंबर दी शान नु समझदा है, जड़ा मेरे पैगंबर दे मुकाम नु समझदा है, सारे मेरे पैगंबर दे नाल अकीदत दा इजहार करो। रब दा कुरान गलती तो पाके, बोलो मेरे पैगंबर दी जुबान गलती तो पाके। वरफाना लाका जिक्रक, फरमाया महबूब असा तुहाडे जिक्र नु बुलंद कर छड़िया, असा तुहाडी शान नु बुलंद कर दिता। पहले मेरे रब्बुल आलमीन ने कसमां उठाइया, फिर मेरे पैगंबर दी शान नु बयान कीता। तीसरा मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान पाक दा। एक दिन मक्के दे काफिर मेरे महबूब दे मुतल्लक कहने लगे इन्नका लमजनून, अल्लाह दे पैगंबर नाउज़ु बिल्लाह तुसी पागल दीवाने और मजनून जे। हज़रात गिरामी मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया, आओ जरा कुरान पाक दिल लगा करके सुन दे जाना। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल कलमी वमा यस्तुरून, मा अंता
बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। फरमाया मेरे पैगंबर मैनू कलम दी कसम में कायनात दा रब मेरे पैगंबर दी शान बयान करने वास्ते कसमां पे उठांदा है। फरमाया महबूब जी मैनू कलम दी कसम है जैसे कलम नाल मैं सारा कुछ लिखे जो क़यामत तक होना सी सारा कुछ लिख दिता गया। महबूब जी कलम दी कसम जो कलम दे नाल लिखे मैनू ओंदी भी कसम महबूब जी मैं तुहानू पागल दीवाना और मजनून लिखिया ही नहीं है। अल्लाह दे पैगंबर जेड़े पागल दीवाने और मजनून हुंदे ने ओ ते जनाब ज़बान दे मिठे नहीं होया करदे उन्हां दी ज़ुबान दा अखलाक चंगा नहीं होया करदा। जेड़े पागल दीवाने और मजनून हुंदे ने ओ ते गलियां दे अंदर आंदे जांदे राहियां नू वट्टे मारिया करदे ने। जेड़े पागल दीवाने और मजनून हुंदे ने उन्हां दा ते रिश्तेदारां दे नाल भी आला सलूक नहीं हुंदा। महबूब जी जेड़े पागल दीवाने और मजनून हुंदे ने वो बड़ियां दा अदब छोटियां ते शफकत नहीं करदे। मेरे सोहणिया मैं तुहानू मजनून लिखिया ही नहीं है बल्कि मैं तुहाडे रब ने तुहानू खुलके अजीम दा मालिक बना छड़िया है। पहले मेरे रब करीम ने कसम चुकी है फिर मेरे पैगंबर दी शान नू बयान कीता। चौथा मुकाम अल्लाह पाक दे कुरान पाक दा एक दिन मक्के दे काफिर मेरे महबूब दे मुतल्लक कहने लगे लस्ता मुरसला अल्लाह दे पैगंबर असी तुहानू अल्लाह दा रसूल ही नहीं मनदे असी तुहानू अल्लाह दा पैगंबर ही नहीं मनदे असी तुहानू अल्लाह दा रसूल नहीं मनदे। मेरे रब करीम ने अपने कुरान पाक दे अंदर पहले कसम उठाई है फिर मेरे मुहम्मद दी शान नू बुलंद कर छड़े है। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब जी ये तुहाडी शान नू नहीं मनदे ते ना मनन ए इनकार कर दे ते पे करन। मेरे सोहणिया इन्ना ते ना मनिया इन्ना दे इनकार करिया तुहाडी शान बोलो कट सकदी तुहाडी अजमत मिल के बोलो कम हो सकदी नहीं हो सकदी। महबूब जी ए ते इन्ना दियां गल्लां ने तुहाडी अजमत तुहाडी शान की है मैं कायनात दा रब ऐलान पिया करना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। फरमाया मेरे सोहणिया ये रसूल नहीं मनदे ते ना मनन इनकार करदे ते पे करन इन्हां दे ना मनिया इन्हां दे इनकार करिया। मेरे पैगंबर तुहाडी अजमत तुहाडी शान कट नहीं सकदी। मैनू हिकमत वाले कुरान दी कसम है मैं तुहानू अपना रसूल बना छड़िया है अपना पैगंबर बना छड़िया है। वरफअना लका ज़िक्रक महबूब तुहाडियां शानां नू बुलंद कीता तुहाडी अजमतां ते तुहाडे मुकाम नू बुलंद कीता। हज़रात गिरामी कितनी शान बुलंद हुई कितनी अजमत बुलंद हुई कितना मुकाम बुलंद होया। नबी बड़े बड़ी बड़ी अजमत लेकर के आए बड़ी बड़ी शान ते बड़ा बड़ा मुकाम लेके आए पर जेड़ी अजमत अल्लाह पाक ने मेरे तुहाडे पीर नू अता कीती है अल्लाह दी कसम किसे भी नबी नू नहीं अता कीती। कितनी शान आला कितना मुकाम आला हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक खास वसफ दे नाल नवाजिया हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक खास खूबी अता फरमाई है हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक खास मौजज़ा अता फरमाया हर नबी नू अल्लाह पाक ने एक खास मुकाम दिता। हज़रात गिरामी जिस तरह देखो ते सही ना सबर दे अंदर याकूब पैगंबर दा बड़ा ऊंचा नाम है अयूब पैगंबर दा बड़ा ऊंचा नाम है। याकूब पैगंबर बेटे दी जुदाई दे अंदर जुबान तो केड़ा जुमला कहंदे ने फसबरुन जमील
इसमाइल एक ही जुमला कहते ने, ए मेरे मौला मैं सबर करांगा, सबर करके विखावांगा। 18 साल बीमार रहंदे ने अयूब पैगंबर, लेकिन सबर दा दामन नहीं छोड़दे। याकूब पैगंबर दा, अयूब पैगंबर दा सबर दे अंदर बड़ा ऊंचा मुकाम है, लेकिन मेरे मुहम्मद दा सबर दे अंदर इस तो भी ऊंचा मुकाम है। हज़रात गिरामी इसी तरह वादे दी पाबंदी दे अंदर इस्माइल पैगंबर दा बड़ा ऊंचा मुकाम है। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया, वाज़कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिया। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर मेरे कुरान पाक दे अंदर इस्माइल पैगंबर दा जिक्र पढ़ो ते सही ना। ओ वादे दे सच्चे पैगंबर ने, वादे दी वफा अंदर इस्माइल पैगंबर दी बड़ी उच्ची शान है, लेकिन मेरे मुहम्मद दा इस तो भी ऊंचा मुकाम है। हज़रात गिरामी इसी तरह हुस्न दे अंदर तुसी अहबाब ने सुन रखे है कि यूसुफ पैगंबर अल्लाह पाक ने बड़ा हुसैन बनाया, बड़ा जमील बनाया। हुस्न दे अंदर यूसुफ पैगंबर दा बड़ा मुकाम है, लेकिन मेरे पैगंबर दा इस तो भी ऊंचा मुकाम है। तुसी पूछोगे किस तरह? मेरी अम्मी जान अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदिया ने, ओ लोगो सुन लो उसने मुस्तफा किए, सुन लो जमाले मुस्तफा किए, सुन लो मुकाम मुस्तफा किए, सुन लो शान मुस्तफा की। फरमांदिया ने मिस्र दियां औरतां ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुस्न वेख्या, अपनियां उंगलियां कट लईयां। अगर मेरे मुहम्मद नु वेख लैंदियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे मुहम्मद नु वेख लैंदियां, उंगलियां ना कटदियां, अपने दिल ही कट करके बैठ जांदियां। इतना अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नु हुसैन बनाया, इतना जमील बनाया। हर नबी नु अल्लाह पाक ने एक खास वसफ, खास खूबी, खास शान, खास मुकाम, खास मौजज़े दे नाल नवाज़िया। लेकिन जेड़ियां खूबियां अल्लाह ने सारे नबियां नु दित्तियां ने, ओ सारियां खूबियां अल्लाह ने कल्ले मेरे मुहम्मद अंदर जमा फरमा दित्तियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो खूबी खूबी नहीं जेड़े मेरे मुहम्मद दे अंदर मौजूद ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े नबी आए, बड़ी बड़ी शान, बड़ी बड़ी अजमत, बड़ा बड़ा मुकाम लेके आए, लेकिन मेरे पैगंबर दी शान ही वखरी है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, आका हमारे बड़ी शान वाले। हज़रात गिरामी तुसी भी मेरे नाल मिल के प्यार नाल मैं आखांगा आका हमारे, तुसी क्या जे बड़ी शान वाले, बल्कि मनन वाला जरा हाथ खड़ा करे जिंदे दिल अंदर आका दी मुहब्बत है। मैं आखांगा आका हमारे, प्यार मुहब्बत अकीदत दे नाल 3 वारी तुसी कहना बड़ी शान वाले आका हमारे। ना ना मेरा वीर इंज नहीं, तेरे पिंड दियां गलियां दे अंदर, बाजारां दे अंदर, चौका चुरस्तियां दे अंदर सुबह जदों तुहाडे कोलों सवाल होएगा, आलुल हदीस दी मस्जिद दे अंदर गए सी, कुरान और हदीस दा दरस सुनन वास्ते गए सी, दसो केड़ा पैगाम लेकर के आए जे? जाओ ना लोकां नूं जा करके मेरे मसलक दा पैगाम दे दो। जेड़े कहंदे आलुल हदीस पैगंबर दी शान नूं नहीं मनदे, पैगंबर दे मुकाम नहीं मनते, उन्होंने जा करके पैगाम दे दिया जे आका हमारे
बड़ी शान वाले आका हमारे, बड़ी शान वाले ओ मदनी हमारे, बड़ी शान वाले। कितनी बड़ी शान है। मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया वरफ़अना लाका ज़िक्रक, महबूब असां तुहाड़ियां शानां नूं, असां तुहाड़ी अज़मत नूं बुलंद कर छड़िया है, असां तुहाडे मुकाम नूं बुलंद कर छड़िया है। हज़रात ते गिरामी कितना मुकाम बुलंद मेरे पैगंबर दा, कितनी अज़मत बुलंद मेरे पैगंबर दी। फरमाया महबूब जी तुहाडा जिक्र बुलंद होया, ए मेरे अल्लाह कितना बुलंद होया। फरमाया मेरे आ सोहणिया जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, जिथे मेरे तज़किरे होणगे उत्थे तुहाडे तज़किरे होणगे, जिथे मेरियां शानां बुलंद होणगियां उत्थे तुहाडियां शानां बुलंद होणगियां, जिथे मेरियां अज़मतां बुलंद होणगियां उत्थे तुहाडियां अज़मतां बुलंद होणगियां। मस्जिदां दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा महबूब जी उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, मदरसियां दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, चौकां दे अंदर चुरस्तियां दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा मेरे आ सोहणिया उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, मुकर्ररां दियां तकरीरां दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा महबूब जी उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, मुर्रिखीन दी तारीख दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा मेरे आ सोहणिया उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, दुनिया ते जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, जमीन ते जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा, सत्त आसमानां तो ऊपर जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे तुहाडा जिक्र होएगा मेरे आ सोहणिया। कब्र अंदर हशर अंदर हत्ता के जन्नत दे अंदर जिथे मेरा जिक्र होएगा उत्थे सोहणिया तुहाडा जिक्र होएगा। हज़रात ते गिरामी यही वजह है ना जिथे जिथे जिक्र खुदा है उत्थे उत्थे जिक्र मुस्तफा वे, किते तुरां दे अंदर जिक्र खुदा हो रहा है नाल जिक्र मुस्तफा हो रहा है, किते अंजील दे अंदर जिथे जिक्र खुदा हो रहा है उत्थे जिक्र मुस्तफा हो रहा है, किते ज़बूर दे अंदर जिथे जिक्र खुदा हो रहा है उत्थे जिक्र मुस्तफा हो रहा है, किते लोगो हज़रत ईसा दियां बशारतां दे अंदर जिथे जिक्र खुदा हो रहा है उत्थे जिक्र मुस्तफा हो रहा है। अम्मा जी आमना दियां ख्वाबां दे अंदर मेरे पैगंबर दी आमद तो पहले जिथे जिक्र खुदा हो रहा है उत्थे जिक्र मुस्तफा हो रहा है। जा नोट करके ले जा मेरा अकीदा ओ था ही नहीं है जिथे मेरे पीर मुहम्मद दा ना ही नहीं है। था ही नहीं है, बोलो जिथे मेरे मुहम्मद दा ना ही नहीं है, मिलके बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया फरमाया वरफ़अना लाका ज़िक्रक, महबूब जी असां तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कीता, असां तुहाडी शान नूं बुलंद कीता, असां तुहाडी अज़मत ते तुहाडे मुकाम नूं बुलंद कीता। हज़रात ते गिरामी कितना जिक्र बुलंद है, कितनी शान बुलंद है कि उन्हां दी शान दे मुतल्लक उन्हां दे जिक्र दे मुतल्लक मेरे रब करीम ने ऐलान फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया लोगो मैं अल्लाह ते मेरे फरिश्ते सोने मुहम्मद ते दरूद पढ़दे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ते रहमतां नाज़िल करी दियां ने, आप दी अज़मतां नूं बुलंद कीता जांदा है, आप दी शान नूं बुलंद कीता जांदा है। हज़रात ते गिरामी कितनी शान बुलंद, कितना मुकाम बुलंद। मैं ते क्या करना हमारे नबी का मुकाम अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी का मुकाम अल्लाह अल्लाह, खुदा भेज
भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। तुसी भी मेरे नाल मिल के पढ़ लो, खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। मुहम्मद की तारीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद की तारीफ कुरान में देखो, मुहम्मद की तारीफ कुरान में देखो। मुहम्मद का आला मुकाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। फलकों पे गे जब हमारे नबी, फलकों पे गे जब हमारे नबी, हुए खुद खुदा से, हुए खुद खुदा से हम कलाम अल्लाह अल्लाह, हुए खुद खुदा से हम कलाम अल्लाह अल्लाह। एक बार सारे मिल के आखो, खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। और आज इस बाबरकत महफल दे अंदर मैं अपने वास्ते दुआ कर जावा, तुहाडे वास्ते भी दुआ कर जावा। सारे मिल के आमीन कह दिया जे। मुझे भी हो मुयस्सर ऐ मेरे मौला, मुझे भी हो मुयस्सर ऐ मेरे दाता, मुझे भी हो मुयस्सर ऐ मेरे अल्लाह। करूं उनकी अजमत, करूं उनकी अजमत, करूं उनकी अजमत, मैं बयान अल्लाह अल्लाह। करूं उनकी अजमत, मैं बयान अल्लाह अल्लाह। मिल के आखो, खुदा भेजता है, सलाम अल्लाह अल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजरात गिरामी, मेरे रब करीम ने मेरे पैगंबर दियां शानां नूं बुलंद कीता, मेरे पैगंबर दी अजमत नूं बुलंद कीता। वरफाना लका जिक्रक, महबूब जी असा तुहाडी शान नूं बुलंद कर छड़िया है, असा तुहाडी अजमत ते तुहाडे मुकाम नूं बुलंद कर छड़िया है। कितनी शान अल्लाह कायनात दा रब भी मेरे पैगंबर ते दरूद पिया भेजदा है। अल्लाह दे फरिश्ते भी मेरे पैगंबर ते दरूद भेजदे ने। सिर्फ भेजदे ही नहीं ने, नाल तेनू मैनू हुक्म दिता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वाले हो, अपने आप नू मोमिन कहने वालो, ईमान दा दावा करने वालो, सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तुसी मेरे पैगंबर ते दरूद भी पढ़ना है, मेरे पैगंबर ते सलाम भी भेजना है। हज़रात गिरामी, दरूद पढ़न दा फायदा की होएगा? मेरे पैगंबर फरमांदे ने, जेड़ा एक बारी दरूद पढ़ेगा अल्लाह उन्हें हाँ जी माशाअल्लाह तवज्जो कर दे जाना। शाह साहब तशरीफ ले आ चुके ने। इंशाअल्लाह ताला शाह साहब दा मुफस्सल मुदल्लल बयान होएगा। शाह साहब फरमाया करदे, साडा आना ही बस औखा होया करदा है,
ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਲੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਵਰਫਅਨਾ ਲਕਾ ਜ਼ਿਕਰਕ, महबूब असा तुहाडियां शानां नूं बुलंद कीता, असा तुहाडी अजमत ते तुहाडे मुकाम नूं बुलंद कीता। मैं दस रहा सा मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे ते एक वारी दरूद पढ़ेगा अल्लाह उहनूं 10 नेकियां अता करनगे, अल्लाह उहदे 10 गुनाह माफ करनगे, 10 जन्नत दे अंदर दर्जात बुलंद करनगे। लोगो ओ इस बंदे दा मुकाम है जेड़ा मेरे पैगंबर ते दरूद पढ़दा है, जेड़ा दरूद पढ़दा है उनदी इतनी उच्ची शान है जिंदे ते दरूद पढ़िया जा रहा है मेरे मुहम्मद दी शान दा आलम की होएगा। वरफअना लका जिक्रक। हज़रात सुनो आलुल हदीस दी मुहब्बत कौन कहंदा है? आलुल हदीस पैगंबर नु अपने जैसा तस्लीम करदे ने। लोगों सुनो मेरा अकीदा मेरी जमात दा अकीदा कोई मेरे पैगंबर जैसा नहीं, मेरे पैगंबर किसी जैसे नहीं, बेमिसल जात मेरे पैगंबर दी, बेमिसल बात मेरे पैगंबर दी। गलत कहंदे ने वो लोग जड़े बात कहंदे ने आलुल हदीस पैगंबर नु बड़े भाई जैसा तस्लीम करदे ने। सुनो मेरी जमात दा कीदा लोगो एक बड़ा भाई तो किया, अगर करोड़ों बड़े भाई होन मैं सोने मुहम्मद दे जूते दी अजमत ते कुर्बान कर देवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी अकीदत दा अंदाजा इस बात तो लगाइए मेरे पैगंबर दी इतनी ऊंची शान है, इतना ऊंचा मुकाम है। लोगों तराजू दे 2 पलड़े लगाइए, एक पलड़े अंदर सारी कायनात दा सोना रख दीजिए, एक पलड़े अंदर सारी कायनात दी चांदी रख दीजिए, एक पलड़े अंदर सारी कायनात दे हीरे जवाहरात रख दीजिए, एक पलड़े अंदर सारी कायनात दे दिरमो दिनार रख दीजिए, एक पलड़े अंदर सारी कायनात दा माल दौलत और खजाना रख दीजिए, दूसरे पलड़े अंदर मेरे पैगंबर दी जात तो बड़ी ऊंची जात है। आप दे जिस्म अतहर दा सिर्फ एक बाल मुबारक रख दिता जाए, मैनू पैदा करने वाली जात दी कसम है सारी कायनात मिल करके भी मेरे मुहम्मद दे कबाल दी कीमत भी अदा नहीं कर सकते। वरफअना लका जिक्रक, महबूब असा तुहाडे जिक्र नू बुलंद कीता है। अल्लाह सानू सही माने अंदर नबी पाक दी शान नू समझन दी तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह कारी साहब भी तशरीफ, कारी सईदुल्ला माशाअल्लाह कारी सईदुल्ला सही साहब भी तशरीफ ले आए ने और बड़े टाइम नाल तशरीफ ले आए ने, नहीं तो इन्हां दी तलावत फजर दी नमाज तो बाद ही होनी सी। अल्लाह ताला इन्हां दा आना भी कबूल फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।